व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो एंड वाले सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो साड़ी कोशिश ये होंदी है कि भी असी अपने मेन सैगमेंट्स दे विच भी जिहड़े सवाल कुछ हुंदे ने उन्हां नूं इनडायरैक्टली इनकॉर्पोरेट करते हैं आंसर च, पर कुछ जिहड़ा असी डायरैक्टली भी एक्नॉलेज करना चाहुंदे हैं। और ये लिखत सानू जिहड़ी मशतूत खान साहब दी आई है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब योर एनालिसिस इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वी लर्न ए लॉट फ्रॉम योर प्रोग्राम्स, दे आर आई ओपनर फॉर अस, we learn history, politics, psychology and so many things. Your way of throwing light on any topic is highly convincing. Thanks for your sweet discussion. Khalistan Zindabad. So nice. मशतूत साहब तुहाडी तारीफ ते लई शुक्रिया। उन्होंने असीं भी तुहाडे तो सिखते हैं जदों तुसीं लिखदे हो और अड अड व्यू पॉइंट्स जदों सामने आंदे ने, और मैनूं ये लगदा है कि भी मेरे इल्म दे विच रोज़ाना बहुत वाधा हुंदा है। असीं कई बार जिवें पिछले दिनों मैं आज़ाद कश्मीर की गल करदे कहा कि उन्होंने फलां चीफ मिनिस्टर नॉमीनेट हुए ने तहरीक इंसाफ चों, और नाल दी नाल एक वीर ने लिखा कि नहीं पाकिस्तान च आज़ाद कश्मीर का जिहड़ा हैड ऑफ स्टेट है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कहंदे ने। हुण हालां पता हुंदा पर कई चीज़ां तुहाडा क्योंकि असीं इंडियन कॉन्टैक्ट चीफ मिनिस्टर ही है स्टेट का हैड, तो इस तरह मेजर रजवी सैयद अहमद फारूक उन्होंने लिखा है excellent Dr. Sahab, great, very logical and honorable tribute। और उन्होंने चाइनीज़ रूलर्स की गल जो असी की, नो मोर मैसिंग अप विद चाइना, इंडिया नूं उन्होंने जिहड़ा ये वार्न किया कि भी ये तो हुण तुसीं मैसअप नहीं कर सकते। इस तरह टेस्ट आई जी ने कहा डॉवल आल्सो कॉल्ड एज डेविल, अजीत डॉवल। अज भी एक मैसेज सी यूट्यूब के उत्ते कि जी हुण अजीत डॉवल की कर रहा है। मैं कहा रात को भी बैठा मक्खियां मारे, मक्खी कोई नहीं है, उही मार रहा हूँ। जो बंदा शदाई होया होंदा है यही हाल होंदा। उन्होंने कहा भी डॉवल आल्सो कॉल्ड एज डेविल नीड्स टू बी आंसर्ड इन द सेम लैंग्वेज दैट ही एंड हिज हेंचमैन आर एम्प्लॉइंग अगेंस्ट सिख्स एंड मुस्लिम्स। वी मस्ट स्टैंड यूनाइटेड, डोंट फॉरगेट टीचिंग्स ऑफ बाबा नानक। तास्टाई साहब तुसी बिल्कुल ठीक फरमाया। असी इस सांझ नूं जिहड़ी है वो अलामा इकबाल जदों उस नूं जिहड़ा तौहीद दी सांझ कहंदे ने, और तहजीब दी सांझ भी तौहीद दी भी है तहजीब दी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जिहड़ा निसार दार जी लिखते हैं कि थैंक यू डॉक्टर साहब, ग्रेट एनालिसिस, माई थॉट्स टू BJP RSS deceitfully pitching Kashmiri Muslims against Sikhs, they will try all tactics to prevent alliance of same-minded people। कि इहदे तो बच के रहो, ये इक्को ही सोच वाले लोगों नूं आपस दे विच लड़ाण दी लाइन। और इस दे उत्ते उन्होंने इस तरह सैयद कासिम जावेद जी ने लिखा है TV 84 को मेरा सलाम सरदार जी, सरदार वाकया ही सरदार होते हैं। मुझे जब इम्पार्शल और न्यूट्रल होकर जो सुनने को मिलता है उस वक़्त ही आप बेशक ये दुनिया दो-धारी तलवार पर सरदार जानते हैं कि इसके गलत इस्तेमाल कैसे रोका जाए। मुझे बज़ाते ख़ुद सिखों का एहतराम है और फ़ख्र है। लव फ्रॉम पाकिस्तानी टू TV 84 फ्रॉम कैनेडा। उन्होंने प्यार का इजहार किया और उन्होंने कहा कि भाई भावें ये दो धारी तलवार तो भी कई बारी तुहानूं तुरना टेक रखनी पैंदी है, पर सिखां नूं पता है कित्थे की ठीक है। और असी इन्हां दा सैयद कासिम जावेद जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सानू लिखा है। और इस तरह बूजू इस ID तो उन्होंने लिखा ग्रेट अप्रोच डॉक्टर साहब, योर इफेक्ट डिस्कशन फुली अंडरस्टैंड everyone, we welcome great leadership this time। Nations feel completely different safely, Allah's blessings to you, thanks। और इस तरह आमिर खान जी ने कहा आई एम प्राउड ऑफ योर लेडी हु रिप्रेजेंट्स अवर पंजाबी कल्चर। तो उन्होंने कहा भी तुसी पंजाबी पहरावे च हुंदे हो और तुसी पंजाबी तहजीब की नुमाइंदगी करते हो। सो असी जिहड़ा उन्हां दा भी शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जड़ा उन्होंने परवेज़ मलिक उन्होंने लिखा है पाकिस्तान इज़ डूइंग द राइट थिंग, नो इन्वॉल्वमेंट इन अफगानिस्तान, नो अफगान refugees are welcome to Pakistan, keep away from Pakistan, America only knows how to
destroy a country not built. America only knows how to destroy a country not built it. Great analysis Dr. Sahab. Enjoy your views every day. Long live Khalistan. बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है मैं हुणे इत्थे ही रुकां। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ 2 ਨੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਡੱਡਾ ਤੇ ਢੱਡਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਢੱਡਾ DHA ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਢੱਡਾ ਪੜੇਗਾ, ਕੋਈ ਢੱਡਾ ਪੜੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਢੱਡਾ ਢੱਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਢੱਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ, ਢੱਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲ, ਢੱਡੇ ਨਾਲ ਢਪਈ ਔਰ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਡੱਡਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਡੱਡੇ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਡੱਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਡੱਡੇ ਨਾਲ ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਵਰਡਸ ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਦਮ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। और रूहानियत तो है ही रूहानियत है सारी। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर में डर रहा समाई, जो डर डरै ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर उर होए भागे। हुण तुसीं ओही देखो डर किन्ने मानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। डड्डा डर उपजे डर जाई, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਸਬਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਵਨੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਡਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਖਫਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਜਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਗਰੀਡ, ਇਹ ਡਰ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਦਕ ਔਰ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਡਰ ਮੈਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਕਾਦ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਡਰ ਡਰੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ, ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ तना भी रोजी दे। कि कादी चिंता करते हैं। सुखबीर साहब कहते हैं जो डर डरै ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਿਡਰ ਹੁਆ ਡਰ ਉਰ ਹੋਏ ਭਾਗੇ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੱਡੇ ਔਰ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਢੱਡਾ, ਢੱਡਾ ਢਿੱਗ ਢੂੰਡੈ ਕਤ ਆਨਾ, ਢੂੰਡਤ ਹੀ ਟਹਿ ਗਏ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਚੜ ਸੁਮੇਰ ਢੂੰਡ ਜਬ ਆਵਾ, ਜੈ ਗੜ ਗੜਿਓ ਸੋ ਗੜ ਮੈਂ ਪਾਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਢੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਗ ਹੁੰਦਾ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਕਿ ਢੱਡਾ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਿਆ, ਦੌੜਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਉੱਚਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੌੜ ਕੇ ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਢੱਡਾ ਟਿੱਗ ਢੂੰਡੈ ਕਤ ਆਨਾ, ਓਏ ਮੂਰਖਾ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਟਿੱਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਤ ਆਨਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਥੇ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਢੂੰਡਤ ਹੀ ਟਹਿ ਗਏ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡਦਿਆਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ, ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੜ ਸੁਮੇਰ ਢੂੰਡ ਜਾ ਬਾਵਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇਗਾ ਜੈ ਗੜ ਗੜਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਘੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਆਪ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਗੜ ਗੜਿਓ ਸੋ ਗੜ ਮੈਂ ਪਾਵਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।